Ladies and gentlemen, let's welcome the teams, Philippines and Pakistan. ассалому алайкум бинандагон ва дӯстдорони футбол. гузориши мустақими хешро аз варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор аз бозии даври аввали марҳилаи интихобии мусобиқоти футболи бонувон барои бозиҳои олимпии 2024 дар гурӯҳи манзури шумо мегардонем, ки имрӯз дар доираи бозиҳои даври аввал мунтахабҳои Филиппин ва Покистон албатта андари майдони рақобат мешаванд ва барои имтиёз мубориза мебаранд. дар гурӯҳи Е мунтахабҳои Филиппин, Ҳонг-Конг, Тоҷикистон ва Покистон мавқеъ гирифтанд ва мунтахаби Тоҷикистон албатта дар ин гурӯҳ бо ин мунтахабҳо бозӣ мекунад ва Тоҷикистон ҳамчун мизбони гурӯҳи Е аст. биёед сараввал суруди миллии мунтахабҳоро гӯш меандозем, баъдан боз гузориши мустақими хешро идома медиҳем. And now, the national anthem of Pakistan. ин бозии аввали марҳилаи интихобии мусобиқоти футболи бонувон барои бозиҳои олимпии 2024 мебошад. бинандагони гиромӣ, ва гуфтем ки Тоҷикистон мизбони бозиҳои марҳилаи гурӯҳӣ Е аст ва он ҷо дар гурӯҳи Е бо мунтахаби Тоҷикистон мунтахабҳои Филиппин, Ҳонг-Конг ва Покистон шомил ҳастанд ва имрӯз дар гурӯҳи Е аввалин бозии миёни мунтахабҳои Филиппин ва Покистон баргузор мегардад ва баъдан пас аз ин бо охири боз мунтахабҳои Ҳонг-Конг ва Тоҷикистон андари майдони рақобат мешаванд ва ёдовар мешавем ки бозиҳо аз 5 то 11 апрел дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор баргузор мегарданд ва ин ҳам албатта боиси хушҳолӣ аст ки Тоҷикистон метавонад як мусобиқаи сатҳи бонуфузро дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор албатта мизбонӣ кунад. ва пас аз гуфтем мунтахабҳо ба 7 гурӯҳ ҷудо шуданд ва пас аз даври аввали интихобӣ танҳо як даста ба даври дуюми марҳилаи интихобӣ роҳ меёбад ки он ҷо 5 дастаи беҳтарини қовраи Осиё аз ҷумла Кореяи Шимолӣ, Ҷопон, Австралия, Чин ва Кореяи Ҷанубӣ дар он ҷо ҳастанд ва бо онҳо ҳамроҳ мешаванд. баъдан боз дастаҳо ба 4 гурӯҳ тақсим мешаванд. баъдан дастаҳое ки дар он ҷо ба гирифтани шумораи бештари имтиёзҳо албатта ноил мегарданд метавонанд ки ба қисми ниҳоии бозиҳои интихобӣ албатта бозиҳои Париж 2024 бозии олимпӣ роҳ ёбанд.
بیاید نخست شما را با هیئت منتخب آشنا می‌سازم. بینندگان گرامی، نخست از هیئت منتخبی فیلیپین آغاز می‌کنیم که آنها امروز همچون میزبان مسابقه بازی می‌کنند. دروازه‌بان تحت رقم 22 کیارا فونتانیلا، در خط دفاع رقم 5 هلی لونگ، رقم 16 سوفیا نیکول هاریسون، رقم 17 الیسا بارکر، در خط نیم محافظه رقم 3 مایا الکانتارا، رقم 6 تنهای انیس، رقم 7 ایوا مادارانگ، رقم 8 سرینا بولدن، رقم 9 ایزابلا پاسیون، رقم 15 حملگر دسته کارلیک فریلک، رقم 8 سابرینا بولدن و همچنین رقم 20 کوانلی کوزادا. سرمربی دسته آلتن ستاچ، متخصص استرالیایی. هیئت منتخب پاکستان برای بازی امروز چنین است دوستان گرامی. دروازه‌بان رقم 16 رومیسا جهاد خان، در خط دفاع رقم 2 سارا خان، رقم 3 میشل اکرام، رقم 4 ملیکا نور و همچنین در خط نیم محافظه رقم 5 امینه زینب حنیف، رقم 6 ماریا جمیله، رقم 9 سوها هیرانی و رقم 11 علیزا خان. در خط حمله سه بازیگر خط حمله دارند. رقم 17 انمول هیرا، رقم 21 زهمنا سمین ملیک، رقم 22 اسرا منظور خان. سرمربی دسته عادل متخصص پاکستانی. داوری مرکزی بازی امروز از کشور چین است دوستان گرامی، دونگ فانگیو و در دو کنار به او هموطنانش کمک میکنند فانگیانگ و همچنین خی لیو جون. داوری احتیاطی ابیرامی اپبای نایدو از کشور سنگاپور است. همه چیز برای برگزاری بازی آماده است. تنها ما وقتی معین شده را منتظر میشویم تا داوری مرکزی بازی دونگ فانگیو صدای اشتکش را بلند کند و بازیگران منتخب فیلیپین از مرکزی میدان بازی را شروع کنند. اگر ما به بازی آخری منتخب فیلیپین و پاکستان البته نظر افکنیم، هر دو منتخب در بازی آخر پیروزی ندارند. مخصوصا منتخب فیلیپین در 3 بازی آخر مواجه شکست شده است. منتخب پاکستان باشد در بازی آخری که آنها برگزار کردند مساوی بازی کردند. البته اینا در دایره بازی‌های رفیقانه بود. اگر بر رشد فوتبال زنانه در هر دو کشور نظر افکنیم، پس آنجا فیلیپین از پاکستان یک سر و گردن بالا است. آنها تجربه خوبی اشتراک در بازی‌های آسیایی را دارند. همچنین منتخب فیلیپین بینندگان گرامی الکی سال گذشته توانسته بود که در بازی‌های جام آسیا از خود درک بدهد و آنها راه خط مستقیم اشتراک در بازی‌های جام جهان که سال 2023 برگزار می‌گردد این راه خط را به دست آوردند. و گفتم که از 5 تا 11 اپریل در شهر حصار دوره اولی مرحله انتخابی مسابقات فوتبالی بانوان برای بازی‌های المپیک 2024 در گروهی برگزار می شود و دسته‌های منتخب زنانه تاجیکستان، فیلیپین، هنگ کنگ و پاکستان برای دریافت راحت به دور نوبتی مسابقه فوتبالی بازی‌های المپیک سال 2024 مبارزه می‌برند. همه بازی‌ها گفتم در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می‌گردد و البته تاجیکستان میزبان برگزاری مسابقه‌های گروهی می‌باشد. و بعداً غالبان 7 گروه به دور دوم انتخابی راه می‌یابند و آنجا 5 دسته بهترین آسیا، کره شمالی، ژاپن، استرالیا، چین و کره جنوبی با مبارزه با این دسته ها همراه میشوند و آنها هم گفتیم اونجا به 4 گروه تقسیم میشوند و بعداً دسته‌ای که در این گروه ها البته شماره بیشتر امتیازها را به دست میارند میتوانند که با بازی‌های المپیک 2024 عاید به فوتبال میانی بانوان در پاریژ راه یابند که این مسابقه تابستان سال 2024 در کشور فرانسه برگزار می‌گردد. در دور اول روز 5 اپریل چون حالا مشاهده کرده ایستادیم بازی نخست میانی منتخب‌های فیلیپین و پاکستان برگزار گردیده ایستاده است و این اولین بازی در گروهی محسوب می شود. بعداً پس از این بازی منتخب‌های هنگ کنگ و تاجیکستان در این ورزشگاه اندر میدان رقابت می شوند. بعداً بازی دور دوم روز 8 اپریل برگزار می گردند که اونجا پاکستان با هنگ کنگ و تاجیکستان با فیلیپین بازی می کنند و بازی آخر روز 11 اپریل
فیلیپین با هنگ کنگ و تاجیکستان با پاکستان اندر میدان رقابت میشوند. بعداً پس از نتیجه گیری این بازی‌ها تنها یک دسته میتواند که از گروهی انیخترش به دوری دویمی مرحله انتخابی راه یابد که گفتیم آنجا با آنها باز دیگر منتخب‌ها همراه میشوند. گفتم حالا منتخب‌ها به 7 گروه تقسیم شدند که آنجا در گروهی منتخب ازبکستان میزبان است، در گروه B منتخب میانمار کشور میانمار، در گروه C نپال، در گروه D تایلند، در گروه یک گفتیم تاجیکستان، در گروه F لبنان، در گروه G قرقیزستان میزبانی بازی‌های گروهی میباشند که آنجا بازی‌ها الکی برگزار شده ایستادند. و بازی‌های دوری اولی مرحله انتخابی دوستان گرامی از 1 تا 11 اپریل برگزار می‌گردند و بازی‌های دوم مرحله انتخابی برای راه یافتن به بازی‌های المپیک پاریس 2024 از 23 تا 31 اکتبر برگزار می‌گردند و بعداً باز مرحله سوم انتخابی هم است که آنجا بازی‌ها از 27 نوامبر تا 6 دکمبر برگزار می‌گردند. اینجا ببینید که چگونه فوتبالبازان منتخب فیلیپین فشار آورده ایستادند و اینجا توپ‌ربایی دیگر باره آنها در دقیقه نخست بازی الکی فوتبالبازان منتخب فیلیپین کوشش کرده ایستادند که با خط دروازه منتخب پاکستان البته فشار بیارند و چون نه دقیقه نخست بازی برای هر دو منتخب هم این بازی آزمایشی است، آنها کوشش میکنند که همان موقعیت های ضعیف یکدیگر را آموزند و البته در ادامه از این موقع ها به هجوم گذارند و خط دفاعی منتخب رقیب را رخنه نمایند. و مدرنگ اینجا آماده است که از توپ را به بازی درآورد. فوتبالبازان منتخب فیلیپین بسیار هم خوب. اینجا داور اشاره میکند که ضربه کنجی نیست و دروازه‌بان منتخب پاکستان رومیسا جهاد باید از خط دروازه توپ را به بازی درآورد. در گروه بینندگان گرامی منتخب‌های ازبکستان، اردن، تیمور و بوتان موقع گرفتند و بازی‌های در این گروه انیخترش بازی‌ها امروز آغاز می‌گردند و همچنین در گروه B منتخب‌های میانمار، ایران، بنگلادش و مالدیو مسکن گرفتند. در گروه C ویتنام، نپال، افغانستان و فلسطین، در گروه D تایلند، مغولستان، سنگاپور و شریلانکا. در گروه دی بینندگان گرامی الکی واخوری ها آغاز گردیدند روز 1 اپریل و آنجا تایلند با حساب بزرگ 6-0 مقابل سنگاپور ظفر یافت و همچنین مغولستان دیروز بازیش را با سنگاپور برگزار کرد که آنجا آنها بازی را مساوی انجام دادند. 2-2 الکی دو بازی دوری گروه دی برگزار شده است و حالا تایلند با کسب 3 امتیاز صدرنشینی جدول مسابقه خود میپوشد و بازی آخر آنها با مغولستان انجام میدهند. در گروه ی بازی ها امروز آغاز گردیدند، مخصوصا بازی میانی دسته‌های فیلیپین و پاکستان که حالا برگزار شده ایستاده است. در گروه F 3 منتخب جایگیر است، آنجا تایبه چین، اندونزیا و لبنان هستند و در گروه G هم بینندگان گرامی الکی بازی ها برگزار شدند که آنجا در بازی اول روز 4 اپریل قرقیزستان با حساب بزرگی 0-5 از هندوستان مغلوب گردید و یادآور میشیم که در این گروه منتخب قرقیزستان البته همچنین میزبان بازی میکند و آنها الکی در بازی اول با حساب بزرگ از منتخب هندوستان مغلوب گردیدند. تا دقیقه 8 بازی از لحاظ اداره کردن توپ و هجوم خفناک حالا فوتبالبازان منتخب فیلیپین پیشرفتند.
و منتخب پاکستان باشد تنها یک هجوم داشت که آن را هم توانستند دفاعگران منتخب فیلیپین برطرف نمایند. اینجا اوت به نفع منتخب پاکستان است. میشل اکرم اینجا آمده است که توپ را به بازی درآورد. اینجا در مورد بازی آخری منتخب ها حرف زدیم بینندگان گرامی. منتخب فیلیپین در دایره 3 بازی رفیقانه که در ماه فوریه برگزار کرد در هر 3 بازی مواجه شکست شد بینندگان گرامی. نخست آنها با منتخب ویلز بازی کردند که آنجا از فوتبال بازبانوان منتخب ویلز با حساب مینیمالی 1-0 ناکام گردیدند. بعداً با شاتلندیا بازی کردند که آنجا با حساب 2-1 مغلوب شدند. بعداً از ایسلند با حساب بزرگ 5-0 سرافکنده گردیدند و شما هم اینجا اگر توجه کرده باشید منتخب فیلیپین با منتخب‌های قاره اروپا بازی کرد و البته اروپایی‌ها نسبت به فیلیپین البته فوتبال زنانه در آنجا خیلی رشد یافته است، هم مردانه هم زنانه، و از این لحاظ فیلیپین را ببینید که با دسته‌های اروپایی هنرنمایی میکند و مهارت و ملکش را باز هم بیشتر میکند، تجربهش را غنی میگرداند و برای اشتراک در چنین مسابقه البته تجربهش را باز هم زیادتر و بهتر میگرداند. و همچنین آنها منتخب فیلیپین گفتیم در دایره بازی جام آسیا شرکت ورزید که آنجا آنها از گروه برآمدند. نخست توانستند که تایوان را شکست بدهند، بعداً اینجا بیاد به هجوم فوتبال بازی منتخب فیلیپین متوجه میشم. یک ضربه هم اینجا زده می شود از جانب کوینلی کوئزدا، حمله‌گری منتخب فیلیپین، اما ضربه زده کوئزدا اینجا به نتیجه بود. ببینید که ضربه زدهش فعال‌تر از دروازه ترک میدان کرد و حتی دروازه‌بان منتخب پاکستان یگان عملکرد را هم نشان نداد. ضربه هم نه اونقدر قوی بود. اینجا دروازه‌بان منتخب پاکستان رومیسا جهاد آسیب برداشته است و اینجا میبینیم که بازی را ادامه داده میتواند و یا نه. باید به حالت تکرار متوجه میشویم. اینجا ببینید که چگونه اشتباه کرده است دروازه‌بان منتخب پاکستان و البته با بازیگری رقیب پس داد، انیخترش به سرینا بالدن. بالدن هم از این امکانیت استفاده برده نتوانست و آنجا در رقابت با بالدن خودی دروازه‌بان رومیسا مبارزه برد و همچنین یک بازیگر دیگر ماریا جمیلا هم اینجا اگر جمیلا نمی بود پس اینجا می توانست که حمله‌گری منتخب فیلیپین سرینا بالدن با زدن گل نایل بگردد. البته اولین حالت خفناک در باخری امروزه بود که آن را سرینا بالدن نتوانست که استفاده نماید. و اینجا قید کردم بینندگان گرامی که منتخب فیلیپین در دوره بازی‌های جام آسیا شرکت ورزیده بود. آنجا آنها تا به دور نیم نهایی راه یافتند و از منتخب کره جنوبی با حساب 2-0 ناکام گردیدند و البته دسته در جام آسیا به گرفتن نشانه برنجی دست یافت
و قهرمان مسابقه باشد. اونجا منتخب چین گردید که در فینال با حساب 3-2 کره جنوبی را شکست داد. البته با این نتیجه با گرفتن مدال های برنجی منتخب فیلیپین توانست که برای اولین بار پس از 42 سال انیقترش به بازی بین المللی راه یابد و آنها راحت اشتراک در مسابقه جام جهان 2023 را صاحب گردیدند و حالا امروز هم تلاش ورزیده استودند که البته در بازی گروهی موفق بشوند و راحت بازی های نهایی المپیاد پاریس 2024 را صاحب گردند. اما برای راه یافتن به این مرحله البته آنها را مسیر دور و دراز منتظر است، چون که بازی ها در 3 مرحله انتخابی برگزار می‌گردند و در گروهی هم منتخب تاجیکستان همچون میزبان میتواند که انیقترش مقابل این دسته ها مبارزه ارزنده هم نشان بدهد. و دیروز نشستی برگزاری هم برگزار گردید و آنجا سرمربی منتخب بانوان تاجیکستان مبین ارگاشف در نشستی خبری پیش از دوری اولی مرحله انتخابی مسابقه فوتبالی مذکور انیقترش اظهار نظر کرد و آنجا ذکر کرد مبین ارگاشف که آمادگی ها با مرحله انتخابی المپیاد 2024 هنوز قبل از شرکت منتخب بانوان تاجیکستان. انیقترش اینجا فوتبال بازبانوانی منتخب 20 ساله را در نظر داشت که آنها در جام آسیا 2024 که در تایلند برگزار می شود آغاز گردیده بود و آنجا ما خیلی آمادگی خوب دیدیم و همچنین دختران در تایلند البته تجربه خوب هنرنمایی را در مسابقه بین المللی کسب کردند. همکنون ما همراه با استاد مربیان کمی هیئت را تغییر دادیم و به بازی دوری اولی مرحله انتخابی مسابقه فوتبالی بانوان برای بازی های المپی 2024 در گروهی البته خیلی خوب آماده شدیم. هرچند در گروه حریفان خیلی با قوت‌تر از جمله منتخب فیلیپین که در جام جهان 2023 شرکت میکند که این را ما بالاتر اشاره کرده گذاشتیم، ما کوشش میکنیم که تا مبارزه ارزنده بریم و با آنها البته خوب میدانداری کنیم و مقصد ما در این مسابقه البته هنرنمایی خوب نشان دادن و راه یافتن به مرحله دوم انتخابی و بازی های المپی پاریس 2024 محسوب می شود. اما ببینید که منتخب فیلیپین تا دقیقه 15 بازی نمیتواند در بازی مقابل پاکستان موفق بشود. آنها نمیتوانند خط دفاعی منتخب پاکستان را رخنه نمایند. اینجا یک هجوم خفناک دیگر به میان میاد در کناری راست. فوتبالبازان منتخب فیلیپین بسیار هم خوب ارسال انجام داده می شود. امکانیت هست یا نه اینجا در قبط دوم کسی موفق شدن نمیتواند. یک کمان توپ در اختیار فوتبال بازبانوانی منتخب فیلیپین است. صافیه بسیار هم خوب اینجا یک نفر را بسیار خوب میگذارد. صافیه امکانیت است پرتاف انجام داده می شود. امکانیت است ضربه و اینجا ببینید که چگونه نمیتواند سرینا بالدن موفق بشود. البته امکانیت دوم گلزنی را در واقع امروز از دست داد. سرینا بالدن در یک مورد دروازه‌بان منتخب پاکستان به او پاس داده بود و او از حالت مساعد نتوانسته بود که حساب بازی رو باز کند. اما اینجا ببینید که از خط دروازه تنها چند متر دورتر است اما ضربه را درست اجرا کرده نمیتواند حملهگری منتخب فیلیپین. اینجا سرینا مبارزه برد و سروانی منتخب پاکستان جمیله خان اما موفق نشد. اینجا در مورد بازی آخری منتخب حرف میزنیم و البته نشانی برنجی که فوتبال بازبانوان منتخب فیلیپین در جام آسیا سال 2022 به دست آوردن. البته این اولین دستاورد آنها در تاریخ فوتبال زنانه محسوب می شود و پس از 42 سال انیقترش گفتیم آنها به بازی جام جهان مسابقه بین المللی راه یافتند و آنجا آنها در جام جهانی سال 2023 میانی منتخب‌های بانوان شرکت می‌ورزند.
گفتم اگر ماه فوریه در دوره بازی دوستانه منتخب فیلیپین در هر سه بازی مغلوب گردیده باشد، پس منتخب پاکستان ماه ینور سه بازی دوستانه البته دایر کرد که این بازی دوستانه یک مرحله آمادگی به مرحله انتخابی بازی المپی 2024 محسوب میشد و آنجا آنها با منتخب‌های عربستان سعودی، ماوریکی و همچنین کومورسکی استروا بازی انجام دادند. در بازی اول توانستند که مقابل کومورسکی استروا با حساب مینیمالی 1-0 ظفر یابند. در بازی دوم از ماوریکی با حساب 2-1 شکست خوردند و در بازی سوم رفیقانه توانستند که با عربستان سعودی مساوی 1-1 بازی کنند. اینا بودند بازی آخری منتخب پاکستان که ماه ینور سال 2023 انجام داده بودند. فوتبال بازان منتخب فیلیپین همونو فشار رو بیشتر کرده ایستادند. یک توبرابوی دیگر از جانب حملهگری دسته کویزاده جا اشتباه میکند. کویزاده توبرابوی فوتبال بازبانوان منتخب پاکستان بسیار هم خوب به عکس الهجوم میگذارند در مرکز میدان، اما اینجا اشتباه میکند. هیرا اشتباه میکند، نمیتواند که به هم دستش درست پس بدهد. زود از اوت اینجا الیسیا بارکر توپ رو به بازی می‌درآورد. از همه حساب بزرگه که منتخب فیلیپین پیروزی به دست آورده است، آن مقابل منتخب تانگا بود که آنها در استرالیا روز 22 اپریل با حساب 16-0 این منتخب را شکست دادند. اینجا قاعده بازی ویران کرده شد. البته این حالت استانداردی امکانی خوب است تا فوتبال بازبانوان منتخب فیلیپین به زدن گل نائل بگردند. تنها انیس سروان منتخب فیلیپین آمادگی می‌بیند تا از این وضعیت استفاده برد و اینجا هم شماره بیشتری کبودپوشا در داخل جریمه‌گاه منتخب پاکستان موقع گرفتند. دیوارچه سونی هم اینجا ساخته می شود. داوری مرکزی بازی دانگ پنگیو به آنها اشاره کرده است که چگونه باید در کجا باید موقع گیرند و چگونه دیوارچه سونی را آماده نمایند. تنها انیس هم اینجا آماده است تا داور صدای اشتکش را بلند کند تا او از این وضعیت استانداردی توپ را به همدستایش ارسال نماید. بله، صدای اشتکی داوری مرکزی بازی بلند میگردد، ارسال هم انجام داده می شود، اما در قبط دوم کسی موفق نیست. لیک همانا توپ در اختیاری فوتبال بازبانوان منتخب فیلیپین است. بسیار هم خوب، یک امکانیت دیگر، ضربه و گل. فوتبال بازبانوان منتخب فیلیپین توانستند که حساب بازی را کشویند پس از همین وضعیت استانداردی در دقیقه 22 بازی. و اینجا مؤلف گل دفاعگر هالی لانگ میگردد. یک بر صفر میگردد حساب بازی. پس از 22 دقیقه رقابت توانستند که فوتبال بازبانوان منتخب فیلیپین از همین امکانیتی با وجود آمده حساب بازی را کشویند. اینجا ببینید که چگونه دروازه‌بان منتخب پاکستان اشتباه کرد و پس از اشتباه او از میانی دو بازیگری منتخب پاکستان توانست که هالی لانگ حساب بازی را کشوید. یک بر صفر میگردد نتیجه بخوری. فوتبال بازبانوان منتخب فیلیپین پیشرفت میگردند. سرمربی منتخب فیلیپین
از کشور استرالیا است بینندگان گرامی و او سر کرده از ماه اکتبر سال 2021 دسته را مشق و تمرین میدهد. آلن ستاچیچ و حالا منتخب فیلیپین در رده‌بندی فیفا که آخرین مراتب ماه مارس سال 2023 میان منتخب‌های بانوان نشر گردیده بود در موقع 49 قرار دارد. منتخب پاکستان باشد نسبت به منتخب فیلیپین در زینه پایانی قرار دارد. آنها در زینه 161 هستند و از همه نتیجه بهتری آنها در رده‌بندی فیفا این موقع 106 می باشد که آنها سالهای 2010 و 2013 در این موقع جای گرفته بودند. نتیجه بهتری منتخب فیلیپین این موقع 49 است که آنها البته پس از راه یافتن به جام جهان 2023 این موقع را در رده‌بندی جهانی فیفا صاحب گردیدند. از کنار چپ به هجوم میگذارند فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین، اما موفق شده نمیتوانند اینجا انیخترش هم دیگر را درست درک نکردند. رومایسا جهاد آماده است که توپ رو به بازی درآورد. دروازه‌بان منتخب پاکستان پورا بازیگران منتخب فیلیپین در نیمه میدان پاکستان هستند و به آنها اجازه نمیدهند که البته از این فشاری آنها به آسانی رها یابند. باز هم به هجوم میگذارند فیلیپینی ها. بسیار امکانیت خوب اینجا هست. ضربه هم زده می شود از جانب سوفیا نیکوله، اما از جانب دفاعگران منتخب پاکستان این حالت برطرف کرده می شود. یک امکانیت دیگر ضربه و گل. حسابی بازی 2-0 میگردد بینندگان گرامی پس از دو امکانیتی که اینجا حملگری دسته سرینا بالدن ثمراناک استفاده برده نتوانسته بود. در کوشش سوم توانست که به زدن گل نائل بگردد. در دقیقه 25 بازی حسابی بازی 2-0 میگردد. مؤلف گل سرینا بالدن گردید. باید به حالتی تکرار متوجه میشیم که چگونه آزادانه با سر توانست که توپ را وارد دروازه رومایسا جهاد نماید. ارسال گل‌آور به نام همدستش اینجا ثبت کرده می شود به نام کویزاده. بسیار هم ارسالی خوب انجام داد کویزاده و از این امکانیت هم بسیار خوب استفاده نمود. سرینا بالدن در دو کوشش اول وقتی که اونجا رومایسا به سرینا پاس داده بود نتوانست که در حالت 1-1 با دروازه‌بان موفق بشود. در کوشش دوم در مسافه نزدیک در خط دروازه نتوانست که ضربه را درست اجرا نماید، اما در کوشش سوم توانست که با سر سرینا آزادانه توپ را وارد دروازه رومایسا نماید و حساب بازی را 2-0 نماید. پس از گلی که هالی لانگ به ثمر رسانید مجرای بازی کلا تغییر یافت و ببینید که چگونه فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین پس از این گل دیگر پورا در خط هجوم هستند و همواره به دروازه‌بان منتخب پاکستان و به دفاعگران این دسته فشار آورده استادند و همه بازیگران منتخب پاکستان هم البته در خط دفاع هستند. پیش از آغاز بازی سرمربی با چنین ترتیب بازیگران را وارد میدان کردند 3-4-3 از هر دو منتخب چنین بود، اما حالا ببینید که اینجا سرمربی منتخب پاکستان اشتباه کرد که همون اسلوب بازیش را با منتخب فیلیپین یک خیله کرد، چون که در خط دفاع 3 بازیگر بازی میکنند و این نتیجه البته این اسلوب بازیگذاری که سرمربی انجام داده است تحریریزی کرده است، انیخترش ناموافق است و ببینید که حالا همه بازیگران در خط دفاع هستند و نمیتوانند که از این فشارهای منتخب فیلیپین با آسانی رهایی یابند.
алиса اینجا توپ رو در اختیار خویش نگاه داشت. هلی لانگ پس او به همدستش مایا الکانتارا. اما توپ در اختیار فوتبال بازیکن منتخب فیلیپین است. هلی لانگ البته استعدادی مربیان منتخب فیلیپین همه از کشور استرالیا هستند و تنها از آنها از میان آنها یکی از آنها از کشور ایتالیا است. مشاوری سرمربی لوکا تونتی از کشور ایتالیا است که با فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین آنها البته تا امید 2 سال می شود که زیر راهنمایی این متخصصان یک ضربه دیگر و بسیار هم گل زیبا اینجا به ثمر رسانیده می شود. بینندگان گرامی و حساب بازی 3-0 می گردد. جو بسیار هم گل زیبایی را فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین به ثمر رسانیدند و اینجا مؤلف گل بازیگر تحت رقم 15 گارلیک فریلس گردید. نه اینجا رقم 7 گل زده است. بسیار هم گل زیبایی را اینجا به ثمر رسانید. ایوا مادارانگ بیاید به حالت تکرار متوجه میشیم که چگونه توپ رو صاحب گردید با یک ضربه بسیار قوی و مستحکمی رو هم اجرا کرد که آن را دروازه‌بان منتخب پاکستان رومیسا جهاد نتوانست که برطرف نماید. همین طور حساب بازی 3-0 میگردد. بینندگان گرامی در 7 دقیقه فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین با زدن 3 گل نایل گردیدند. اینجا یادآور میشویم بینندگان گرامی که اکثر فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین که حالا هیئت آنها تشکیل یافته است آنها بیشتر آنها در هیئت باشگاه‌های قاره اروپا و همچنین امریکا بازی میکنند و البته آنها تجربه غنی دارند نسبت به فوتبال بازیکنان منتخب پاکستان که اکثر آنها در دسته‌های محلی بازی میکنند انیخترش و بعضی آنها حالا حتی باشگاه معین هم ندارند که البته شماره آنها انگشت شمار است. اینجا اولین ضربه کنجی در باخوری امروزه به نفع فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین است. آن را با بازیگزاری اجرا میکنند. امکانیت هست بسیار هم خوب. پاسیون پسیو با فریلس اینجا اشتباه میکند فریلس. اما دفاعگران منتخب پاکستان را ببینید که چگونه از این وضعیت برآمده نمیتوانند و نمیدانند که توپ را به کدام سمت زده ایستادند. اگر این گونه بازی ادامه یافتن گیرد پس فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین میتوانند که باز هم حساب بازی را افزایش بدهند، چون که فوتبال بازیکنان منتخب پاکستان همه در خط دفاع هستند و نمیتوانند که حتی در خط دفاع هم مقابل فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین مقاومت نشان داده توانند. اینجا داور اشاره میکند که ضربه کنجی است.
ضربه کنجی دوم به نفع فوتبال بازبانوانی منتخب فیلیپین. تنهای انیس اینجا آماده است که از ضربه کنجی توپ را به بازی درآورد. بسیار هم خوب. پاسیو به هم دستش. پاسیون اما اینجا اشتباه میکند. لیک در مبارزه با علیزه خان موفق می شود تا اوت را به نفع دستش کار کند. ایوا مادران که اینجا از اوت را به بازی می درآورد. بازیگری که گل سوم منتخب فیلیپین را به ثمر رسانید و آنجا ما شاهدی یکی از گل‌های زیباترین تا این لحظه گردیدیم و فکر میکنم که شاید یکی از گل‌های بهترین در دوره بازی دوری اولی مرحله انتخابی بازی المپی 2024 هم در گروهی محسوب می شود. اگر در ادامه ما شاهدی گل‌های زیبا نگردیم. رومایسا جهاد آماده است که توپ را به بازی درآورد. دروازه‌بان منتخب پاکستان. البته یکی از مدعیان اساسی راه یافتن به دور بعدی این منتخب فیلیپین است. طبق نظرسنجی کارشناسان و فوتبال بازبانوانی منتخب تاجیکستان هم میتوانند در صورت البته پیروزی به دست آوردن مقابل فیلیپین امکان راه یافتن به دور دوم مرحله انتخابی بازی المپی پاریس 2024 رسایی بگردند، در صورتی که آنها مقابل پاکستان و هنگ کنگ پیروزی به دست آورند. و امروز ما اولین بازی منتخب زنانه تاجیکستان را مقابل هنگ کنگ تماشا میکنیم و میبینیم که آنجا تا کدام اندازه دست پروران مبین ارگشف مبارزه شدید انیخترش مقابل هنگ کنگ نشان میدن و میتوانند که صاحب 3 امتیاز بگردند. ضربه کنجی نوبتی به نفع فوتبال بازبانوانی منتخب فیلیپین. اینجا نافهمی میانی فوتبال بازانی هر دو منتخب به میان میاد، میانی مایا الکانتارا و همچنین میشل اکرام. داور مرکزی بازی دونگ فانگیو هم آنها را زود آرام میکند و اجازه میدهد که بازیگران منتخب فیلیپین ضربه کنجی توپ را به بازی درآورند. بسیار هم خوب. اینجا دروازه‌بان ببینید که چگونه از موقعش بیرون شده این حالت رو برطرف کرد. اینجا بسیار هم خوب بازی کرد دروازه‌بان منتخب پاکستان رومایسا جهاد. ده دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است بینندگان گرامی و حساب بازی 3-0 به نفع فوتبال بازبانوانی منتخب فیلیپین است و یادآور میشم که این بازی دوری اولی مرحله انتخابی مسابقات فوتبالی بانوان برای بازی های المپی 2024 در گروه ی می باشد. پس از این بازی منتخب های تاجیکستان و هنگ کنگ برگزار می گردد. رومایسا اینجا آماده است که توپ را به بازی درآورد. در همه گونه آمارها در قسم اولی بازی نوبسته از حساب بازی فوتبال بازبانوانی منتخب فیلیپین نسبت به منتخب پاکستان یک سر و گردن بالا هنرنمایی کرده ایستادند و ببینید که تنها 2 مرتبه فوتبال بازبانوانی منتخب پاکستان توانستند که تا به نزد دروازه منتخب فیلیپین روند. آنجا آنها یگان حالت خفناک را هم به میان نآوردند. در ادامه فوتبال بازبانوانی منتخب فیلیپین توانسته هستند که بازی را اداره کنند و پر را به خط دفاعی منتخب پاکستان فشار آورده هستند
ва албатта тавонистанд ки дар 7 дақиқа 3 гол ҳам ба самар расонанд ки онҷо муаллифи голҳо Ҳалли Лонг, ҳамчунин Карлейк Фриллес ва голи сеюмро Эва Мадаранд ба самар расонид. منتخب‌ها البته در گروهی برای راه یافتن به دور دومی مرحله انتخابی فوتبال بانوان برای بازی‌های المپیک 2024 سه دور بازی میکنند و منتخبی که آنجا شماره بیشتر امتیازها را البته صاحب میگردد تنها یک منتخب میتواند که راه خط دور دومی مرحله انتخابی مسابقات فوتبال بانوان برای بازی‌های المپیک 2024 را صاحب شود. ایوا مادارانگ آماده است که از کناری چپی ورزشگاه از اتوبرو به بازی درآورد. بسیار هم خوب اینجا دفاعگران منتخب پاکستان اینجا خوب بازی کردند و توانستند که این حالت را برطرف نمایند، اما فشار همانا بیشتر میگردد از جانب فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین و آنها را ببینید که چگونه بازیگران این منتخب از مهارت انفرادی خویش و همچنین از یک بازی دسته‌جمعی و تاکتیکی را حالا به نمایش گذاشته استودند. از کناری راست هجوم را ادامه میدهند، بسیار هم پرتاب خوب و اما اینجا دفاعگری منتخب پاکستان توانست که این حالت را برطرف نماید. امکانیت است، بسیار هم خوب اینجا ضربه زده کوه زده به دستی فوتبال بازی منتخب پاکستان میرسد، اما داور اینجا به چیزی اشاره نمیکند، هرچند کوه زده هم اینجا جانب داور اشاره کرده، اما اینجا پنالتی به دروازه منتخب پاکستان داده نمی شود. الیسا بارکر آماده است که از اتوبرو به بازی درآورد. قاعده بازی اینجا ویران کرده می شود. داوری مرکزی بازی دون فانگیو صدایش تکش را بلند می کند. آماده است که ملیکا نور از هیئت منتخب پاکستان توپ را به بازی درآورد. ضربه او به سمت پیش، بسیار خوب. میشال بازیکنان منتخب پاکستان اولین هجومشان را اینجا تاریخ بازیگذاری انجام داده استادند، اما این هم بدون نتیجه پایان می‌یابد.
کیارا فونتانیلا دروازه‌بان منتخب فیلیپین در خط دروازه آزادانه و قبل نفس راست کرده است است چون که یگان هجوم خفناک از جانب فوتبال بازیکنان منتخب پاکستان تا این لحظه ها در نزد دروازه او به عمل نآمده است. اینجا توپ را در میدان نگاه داشته نمیتواند بازیگر منتخب فیلیپین. به صورت بلند به هجوم میگذارند فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین. اینجا امکانیت هست الیسا بارکر موفق می شود در مبارزه با بازیگر منتخب پاکستان، اما در کوشش دوم توپ را از دست داد. سوها اینجا توپ را زده در نزدیک جریمه‌گاه دور میکند. سرخان بسیار هم خوب اشتباه میکند. هجوم فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین دیگر باره ادامه مییابد. الیسا بارکر اینجا نمیتواند که توپ را در میدان نگاه بدارد. کم اینجا به نظر میرسد که خسته گردیده است و بنابراین سبب نتوانست که سرعت خویش را بلند بگرداند و توپ را در داخل میدان نگاه بدارد. ماریا جمیلا آماده است که از سایت منتخب پاکستان از او توپ را به بازی درآورد. سروانی دسته یک دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است دوستان گرامی و حساب بازی 3-0 به نفع منتخب فیلیپین است. یادآور میشم که گل ها را در قسم اولی بازی به ثمر رسانیدند. هالی لانگ در دقیقه 22 باید به این هجوم فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین متوجه میشویم. یک ضربه اینجا زده می شود و ببینید که نزدیک است که قریب این ضربه هم گل بشود و در کوشش دوم نمیتواند که حملهگر منتخب فیلیپین اینجا موفق بشود. دروازه‌بان منتخب پاکستان اینجا چیکار میکند؟ رومیسا جهاد خان ضربه زده بازیگر منتخب فیلیپین با تیر دروازه برخورد. اینجا داوری مرکزی بازی دون فانگیو هم به وقتی قسم اولی بازی یک دقیقه زم میکند و اینجا هم در کوشش دوم نتوانست سرینا بالدن موفق بشود. اگر اینجا و زدن گل نوئل میگردید پس مؤلفی دوبل میشد. اینجا ببینید که چگونه توپ با تیر دروازه برخورد و بسیار هم ضربه قوی رو اینجا ایزابلا پاسیون اجرا کرد. اما فشار رو بیشتر کرده است فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین. به نظر میرسد که بانوان پاکستانی در میدان بسیار خسته به نظر میرسند و همه آنها در خط دفاع هستند. اما ببینید که چگونه فیلیپینی ها با همه این خط دفاعی پرقوتی منتخب پاکستان که همه آنها انیخترش در خط دفاع هستند و خود را پرقوت کرده استند نظر نکرده با حساب 3-0 مظفریت به دست آورده است. ضربه کنجی چهارم در واخوری امروز است و اون را سروانی منتخب فیلیپین اجرا میکند. امکانیت هست یک ضربه، نه اینجا ضربه نمیزند. بسیار هم خوب ببینید ضربه باز به تیر دروازه برمیخورد. کوشش دوم به نتیجه انجام مییابد به نفع فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین و صدای اشتراکی داوری مرکزی بازی دون فانگیو از انجام قسم اولی بازی درک میدهد. دوستان گرامی در قسم اولی بازی توانستند که فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین با زدن 3 گل نوئل بگردند و گل ها را هالی لانگ و همچنین ایوا مادارانگ و گارلیک فریلیس با ثمر رسانیدند. پس از چند دقیقه باز با قسم دومی بازی میان منتخب‌های فیلیپین و پاکستان برمیگردیم.
دوستان گرامی به قسم دویمی بازی دوری اولی مرحله انتخابی مسابقات فوتبالی به عنوان برای بازی المپی 2024 در گروهی میان منتخب‌های فیلیپین و پاکستان برمیگردیم. اینجا ورزشگاه مرکزی شهر حصار است و امروز محض همین ورزشگاه بازی دوری اولی بازی‌های مرحله اولی انتخابی بازی‌های المپی 2024 را میزبانی میکند. تاجیکستان میزبانی گروهی است و آنجا گفتیم سه دور بازی‌ها برگزار می‌گردند. منتخب‌های فیلیپین، هنگ کنگ، تاجیکستان و پاکستان شامل گروهی می باشند و هر یک منتخب سه بازیگی در این گروه برگزار می کند. بیاید نخست شما را به هیئت منتخبات در قسم دویمی بازی آشنا می سازیم و بعدا باز به جریان باخوری توجه می کنیم. در هیئت منتخب فیلیپین دو تغییرات انجام داده شد. سرمربی دسته آلن ستاچیچ دو بازیگری نو را وارد میدان کرد که حالا و شما آنها را میگوییم. در خط دروازه رقم 22 کیارا فونتانیلا، در خط دفاع هالی لونگ از میدان گرفته شد و به جای سرمربی رینا بونتا را به میدان برآورد. دیگر بازیگران رقم 16 سوفیا نیکوله، رقم 17 الیسا بارکر بود که او را سرمربی در قسم دویمی بازی از میدان گرفت و به جای او مالیا لاوسی را وارد میدان کرد. در خط نیم مفیز رقم 6 تنهای انیس سربان منتخب فیلیپین، رقم 3 مایا الکانترا، رقم 9 ایزابلا پاسیون، رقم 7 ایوا مادارانگ و همچنین حملگران دسته سرینا بالدن، رقم 8 و همچنین رقم 20 کوینلی کویزادا. حملگری دیگر رقم 15 کارلیک فریلس سرمربی منتخب فیلیپین متخصص استرالیایی آلن ستاچیچ است. در هیئت منتخب پاکستان در قسم دویمی بازی یگان تغییرات انجام داده نشده است و حالا چنین بازیگران در میدان قرار دارند. دروازه‌بان رقم 16 رومایسا جهاد، در خط دفاع رقم 2 سارا خان، رقم 3 میشال اکرم، رقم 4 ملیکا نور، رقم 5 در خط نیم مفیز امینا زینب، رقم 6 ماریا جمیلا، رقم 9 سوها هیرانی و رقم 11 علیزا خان. در خط حمله انمول هیرا، رقم 17 21 زهمنا سمین ملیک، 22 اسرا منظور خان. سرمربی دسته عادل متخصص پاکستانی. داور مرکزی بازی از چین است دونگ فانگیو، در دو کنار با او کمک میکنند هموطنانش فانگیانگ و همچنین خیلی جون. داوری احتیاطی ابای نایدو از کشور سنگاپور است. در قسم اولی بازی پورا برتریت با جانب فوتبال بازبانوان منتخب فیلیپین بود. آنها هنوز در دقیقه های اولی بازی جلوی بازی را به دست گرفتند و پورا به هجوم گذاشتند و پس از 20 دقیقه هجوم خفناک بالاخره توانستند که فوتبال بازبانوان منتخب فیلیپین حساب بازی را کشایند. هالی لونگ که در قسم دویمی بازی سرمربی او را از میدان گرفت، مؤلف اولین گل در باخری امروزه از هیئت منتخب فیلیپین گردید. بعداً در دقیقه 25 سرینا بالدن حملگر منتخب فیلیپین که در دو کوشش موفق به گلزنی نشده بود، در کوشش سوم توانست که حساب بازی را 2-0 نماید. بعداً در دقیقه 29 بازی با یک ضربه زیبا ایوا مادارانگ دروازه رومایسا جهاد را به نشان گرفت و گل سوم منتخب فیلیپین را به ثمر رسانید. در 7 دقیقه فوتبال بازبانوان منتخب فیلیپین در قسم یکم بازی به زدن 3 گل نائل گردیدند و در ادامه کوشش‌های دیگری که آنها اجرا کردند همه به نتیجه بود. اینجا قاعده بازی را ویران کرد سارا خان و حالا از اوت ایوا مادارانگ توپ را به بازی می‌درآورد. بازیگری که گل سوم منتخب فیلیپین را با یک ضربه زیبا به ثمر رسانیده بود. اینجا
صدای اشتکی داوری مرکزی بازی دان فانگیو بلند می شود و اولین حالت نابازی در واخر امروز هم به قید گرفته می شود. اینجا ببینید که داوری کناری فانگیانگ از چین بیرقچه خیش را بالا برداشت، چون که بازیگر منتخب فیلیپین ایزابلا پاسیون در حالت نابازی قرار داشت. رومایسا جهت توپ را به بازی می درآورد از خط دروازه از سایت منتخب پاکستان. و انجام قید کردیم بینندگان گرامی که منتخب فیلیپین سال 2022 در جام آسیا تا به دوری نیم نهایی راه یافت. آنجا فیلیپینی ها توانستند که از مرحله گروهی به دوری پلی آف راه یابند و آنجا در دوری نیم نهایی آنها از منتخب کره جنوبی مغلوب گردیدند و همین طور تا به دوری نیم نهایی راه یافتن این خود برای آنها یک دستاورد نظررس بود، چون که پس از 42 سال در 42 سال فعالیت فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین توانستند که برای اولین بار به مسابقه بین المللی فیفا راه یابند و آنها راحتی جام جهان 2023 را صاحب گردیدند. جو اگر سال انجام داده می شود امکانیت نیست، چون که دفاعگران منتخب پاکستان این حالت را برطرف نمودند. در بسیار حالتها از وضعیت‌های استانداردی سروان منتخب فیلیپین تهنای انیس این حالتها را اجرا می‌کند. و حالا هم ببینید که در قسم دومی بازی دست پروران آلین ستاچیچ پورا رفتی بازی را اداره کرده ایستادند. هرچند پورا فوتبال بازیکنان منتخب پاکستان در خط دفاع هستند، اما آنها کوشش کرده ایستادند که با یک بازی دست جمعانه و با یک تاکتیکای جالب توانند که خط دفاعی منتخب پاکستان را البته رخنه نمایند و موفق بشوند. جا اشتباه میکند، نه اشتباهش رو نمیتوانند دفاعگران منتخب پاکستان برطرف نمایند. امکانیت هست، جا توپ را از دست میدهد بازیگر منتخب فیلیپین، بازیگری که نو در قسم دوم به میدان برآمد، مالیا لاوسه. مالیا لاوسه مؤلف اولین گل منتخب فیلیپین را در میدان عوض کرد، هالی لونگ را. تهنای انیس آماده است که از اول توپ را به بازی درآورد. سروان منتخب فیلیپین، بازیگری که در مرکز میدان به حیث بازیگر بازی ساز در باخر امروزه بازی کرده ایستاده است و در بیشتر موارد کوشش کرده ایستاده است که به حملهگران پاس‌های درست و موافقی را ارسال نماید. توسط کناری راست به هجوم میگذارند فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین. امکانیت است و اینجا ببینید که اگر کمتری دیگر درست پرتاف اجرا کرده میشد، پس آنجا حملهگران منتخب فیلیپین امکانی بیشتر کردن حسابی بازی را داشتند، اما آنجا مالیا لاوسه کمتر بلندتر و نادقیق ارسالی همون پرتاف رو انیخترش اجرا کرد. توپ را با دیگر باره فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین بسیار هم خوب توسط کناری راست مالیا ارسال انجام داده می شود. امکانیت هست برای فوتبال بازیکنان منتخب
فیلیپین، اما اینجا ببینید که چگونه اشتباه میکند. رینا بونتا رومایسا جهت آماده است که توپ را به بازی درآورد. دروازه‌بانی منتخب پاکستان سارینا بسیار هم خوب ضربه او، اما اینجا نمیتواند سارینا بالدن موفق بشود. در قسم اولی بازی به زدن گل نویل گردیده بود سارینا بالدن. دو کوشش دیگر را نتوانست که ثمرناک استفاده برد. همین بازیگر سارینا بالدن، بازیگری 27 ساله منتخب فیلیپین که در حیاتی دست وستخم سیدنی کشور استرالیا هنرنمایی میکند. بیشتری بازیگران منتخب فیلیپین در کشور استرالیا بازی میکنند، بنابراین سبب هم سرمربی از این کشور دعوت کرده شد و توانست که البته فیلیپین را برای گرفت تا دور نیم نهایی جام آسیا برآورد و همچنین دسته را به جام جهان 2023 میان منتخب‌های زنانه راحتش را البته تامین نماید. تاهنایانیس دیگر باره سروانی منتخب فیلیپین، پس او به هم دستش سوفیا نیکوله بسیار هم خوب. ایوا اینجا توپ از میدان بیرون می شود، نمیتواند توپ رو در میدان نگاه دارد. اینجا پسی داده ایوا مادران کم نه اونقدر درست بود، اما اینجا مراتب دوم است که اشتباه میکند. رینا بونتا چند لحظه پیش هم در یک کوشش نتوانسته بود که توپ را در میدان نگاه بدارد. رینا بونتا در حیاتی دسته سانتوس بازی میکند از کشور برزیلیا و این بازیگر 24 سال دارد و حالا در مرحله همان اوج کمالات است و دسته سانتوس هم یکی از دسته‌های بهترین در کشور برزیلیا محسوب می شود و این بازیگر هم تجربه خوب دارد و البته سرمربی دسته او را در نیمکت‌های ذخیروی برای آن نگاه داشته بود که در قسم اولی بازی منتخب پاکستان را سنجد و بعدا او را به میدان برآورد تا این بازیگر حساب بازی را تغییر بدهد. در بسیار موردها رینا بونتا در قسم دوم بازی به میدان میبراید و میتواند که تقدیر بازی را حل نماید. این را ما در چندین بازی‌های پیشتری منتخب فیلیپین هم مشاهده کردیم و در واخر امروز هم میبینیم که چیکار میکند رینا بونتا. یک تغییرات دیگر در حیات منتخب فیلیپین انجام داده می شود. تغییرات سوم در واخر امروز و از میدان گرفته می شود سارینا بالدن و با جای بازیگر تحت رقم 12 حمله‌گر چندلر بلوه مچدانیل وارد میدان می شود. سارینا بالدن گل دوم منتخب فیلیپین را در واخر امروز به ثمر رسانیده بود. سه تغییرات را سرمربی منتخب فیلیپین انجام داد، اما تا هنوز از هیئت منتخب پاکستان یگان تغییرات نیست. هرچند هستند در نیمکت‌های ذخیروی منتخب پاکستان بازیگرانی با مهارت که با میدان برآمدنشان البته
کمک خش را به منتخب پاکستان میرسانند، اما سرمربی آنها را تا حال به میدان نبرآورده است. یک امکانیت دیگر و اینجا ببینید که چگونه نزدیک بود که دروازه‌بان منتخب پاکستان رومیسا جهاد اشتباه کند و اگر کمتر یکی دیگر ضربه زده همان پرتافتی ضربه مانندی صوفیا نیکوله درست‌تر اجرا میشد، پس ما شاهد گل میگردیدیم. ببینید که چند سانتی متر دورتر تو بس پهلوی دروازه میدان را ترک کرد. در نیمکت‌های ذخیروی منتخب پاکستان هستند بازیگران علی صدیق، همچنین مروی بایک، رامین فرید، فاطمه ناز و همچنین یک بازیگر دیگر نکویا انور. این بازیگران مهارتی خوب دارند و اینجا ببینید که دروازه‌بان منتخب پاکستان اوسه برداشته است. علاقه مراتب دیوم است که در آخرین روز اوسه میبردارد رومیسا جهاد و اینجا هم اولین بار در جریان آخرین امروز تا دقیقه 61 بازی طبیبان به یاری بازیگران میشتابند، نخترش به یاری دروازه‌بان منتخب پاکستان رومیسا جهاد. اینجا از پایش اوسه برداشته است. باید به حالت تکرار متوجه میشیم که پس از همین پرتافتی ضربه ماننده که صوفیا نیکوله انجام داد، اینجا پس از همان جهش پای رومیسا جهاد تاب خورد و بنابراین سبب کمی از پایش اوسه برداشته است. البته منتخب پاکستان در واقع امروز خیلی خوب ایستادگی کرده توانسته صورت مقابل منتخب فیلیپین. منتخب فیلیپین که راحتی اشتراک در بازی‌های جام جهان را در سال 2023 به دست آورده است. در جام آسیا در سال 2022 به گرفتن نشانه برنجی نایل گردیده است و در رده‌بندی فیفا در موقع 49 قرار دارد و البته بیشتری بازی‌های رفیقانه و همان تمرینایی که منتخب فیلیپین انجام می‌دهد آنها را در اروپا میگذراند و با منتخب‌های قاره اروپا بازی میکند و تجربه آنها بسیار غنی است و ببینید که پاکستانی‌ها که در رده‌بندی فیفا در موقع 169 هستند و آنها البته نه آنقدر فوتبال در این کشور مخصوصا میانی بانوان رشد کرده است، اما آنها را ببینید که تا این لحظه خیلی خوب ایستادگی کرده توانستند و تنها 3 گل تا این لحظه بازی از خط دروازه‌شان گرفتند. اما فیلیپینی‌ها با این 3 گل خانه نیستند و کوشش کرده هستند که باز هم با زدن بیشتری گل‌ها در آخر امروز نایل بگردند. رومیسا خود را خوب احساس میکند و میتواند که بازی را ادامه بدهد. دروازه‌بان منتخب زنانه پاکستان ایزابلا پاسیون جو اشتباه میکند، قاعده بازی هم ویران میکند. ایزابلا پاسیون دوباره اینجا صدایش تکش را زود بلند کرد. تو این اعضای بازی دون فانگیو یگان آگاهی به بازیگران هر دو منتخب نشان داده است. بازی دستا بسیار نه آنقدر انیخترش در بازی دستا قاعده ویران کنی دیده می شود و اینجا ببینید که ایزابلا پاسیون وقتی که اشتباه کرد توپ را از دست داد مجبور شد که قاعده بازی را ویران کند. فوتبالبازان منتخب پاکستان به هجوم میگذارند. اینجا نزدیک بود که اشتباه کند امینه زینب، اما اشتباه او را دیگر هم دستایش جبران کردند و شما مشاهده کنید وقتی فوتبالبازان منتخب پاکستان توپ را سایه میگردند نمیتوانند که به هم دیگر پاسهای درست و دقیق بدهند. جام اشتباه میکند، یک ضربه دیگر اجرا کرده بشود اما ضربه زده چندلر بلوه موقعش همون سمتش انیخترش نامعین است. همین بازیگری که ضربه زد
25 سال دارد. چندلر بلوه و حالا در حیات یگان دسته هنرنمایی نمی‌کند. در همون چمپیونات خودی فیلیپین کارنامه ورزشیش را ادامه داده ایستاده است. تنها نیست. پس او با ایوا مادارانگ دیگر باره تهنای الکانتارا. پس او با کناری راست مالیا لاوس. بسیار هم خوب بازی میکنند اینجا بازیگران منتخب فیلیپین. اما اینجا ببینید که 4 دفاعگری منتخب پاکستان با آنها مبارزه میبرند و توپ را همسایه میگردند. اما در نوبت خود اینجا علیزا خان توپ را از دست داد و دیگر باره فیلیپینیا صاحب توپ گردیدند. توسط کناری چپ هجوم را ادامه میدهند. صافیا نیکوله. پس او با ایوا راینا باینت. توپ را از دست میدهند فوتبال بازیکن منتخب فیلیپین. اما اینجا باز ببینید که اشتباه میکند. علیزا خان مراتب دوم است که اشتباه میکند. امکانیت هست برای شدن حساب. اما اینجا چیکار میکند؟ چندلر بلوه در یک موقع 100% گلزنی استفاده بردن نمیتواند. بازیگری که نه وارد میدان شد و سرینا بالدن را عوض کرد این بازیگر در قسم دومی بازی. بسیار هم اینجا خوب دفاعگران منتخب پاکستان را فریب داد اما کمی به سراسیمگی راه داد و نتوانست که ضربه را درست جانب دروازه رومیسا جهاد روانه نماید. البته از این وضعیتی که استفاده برده نتوانست نگران است. چندلر بلوه پس از میدان گرفتن شدنی سرینا بالدن در خط حمله مرکز چندلر بلوه حالا بازی کرده ایستاده است. از لحاظ اداره کردن توپ فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین حالا موفق هستند در میدان. یک امکانیت دیگر اما توپ را از دست میدهند. قاعده بازی بیرون نگردیده است اینجا. توپ را با بازی می‌دارد رومیسا جهاد. اولین بار است که او با مرکزی میدان ضربه میزند از خط دروازه. بیشتر مورد او با هم دستایش پس میداد. جا یک دروازه‌بان منتخب پاکستان هم به توپ میرسد. البته در آخرین روزه او در خط دروازه تا این لحظه بازی برای او فوتبال بازیکنان منتخب پاکستان یگان حالتی خفناکی را هم سازمان ندادند. و او یگان مشکلی را هم در آخرین روزه احساس نکرد. توپ را با فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین امکانیت است. مالیا لاوس بسیار هم خوب اما اینجا کسی نیست که از این امکانیت استفاده برد و ضربه زند. توپ را در اختیار خویش دارند اما فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین. ایزابلا پاسیون توپ را از دست میدهد. ایزابلا رینا باند هم دستایش به او رینا گفته صدا میکنند. توپ پاس میدهد اما رینا اینجا خواست که از حریف گذرد و توپ را از دست داد.
Изабелла пасиу ба канори рост бисёрам хуб. инҷо Рейна наметавонад ки ҳамдасташро дуруст дарк бикунад. Ализа Хан тубро ба мунтахаби Покистон баргардонид. Амина Зайнаб, Ализа ба самти пеш пас медиҳад, аммо ҳамлагарони мунтахаби Покистон наметавонанд ки тубро соҳиб бигарданд. се ҳамлагар дар хати ҳамлаи мунтахаби Покистон аст, аммо ҳар серо бибинед ки дар як самт қарор доранд ва дар мавқеи холигӣ пайдо намешаванд. Анмоли Ҳира, Заҳмена Самин ва Исра Манзур. сармураббии мунтахаби Покистон ҳам то ин лаҳза ягон тағйирот анҷом намедиҳад ва фикр мекунад ки ҳама ин ҳайате ки ҳоло бозиро идома дода истоданд хело хуб ҳастанд. Амина, Мишал Акрам тубро аз даст медиҳад. тубробои хуби футболбозбонони мунтахаби Филиппин зуд ба ҳуҷум мегузаранд бо суръати баланд. бисёрам хуб, имконият ҳаст, зарба ҳам зада мешавад. аммо инҷо зарбаи задаи Карлейк Фриллес на он қадар самташ мушаххас буд. инҷо ҷароҳат бардоштааст дифоъгари мунтахаби Покистон Мишал Акрам. инҷо ба назар мерасад ки футболбозбонони мунтахаби Покистон бисёр хаста шуданд. ёдовор мешавем дӯстони гиромӣ ки аз 5 то 11 апрел дар шаҳри Ҳисор даври аввали марҳилаи интихобии мусобиқоти футболи бонувон барои бозиҳои Олимпӣ 2024 дар гурӯҳи Е баргузор мешавад ва дастаҳои мунтахаби занонаи Тоҷикистон, Филиппин, Ҳонг-Конг ва Покистон барои дарёфти роҳхат ба даври навбатии мусобиқаи футболи бозиҳои Олимпӣ соли 2024 миёни ҳам мубориза мебаранд ва ин аввалин бозӣ дар гурӯҳи Е маҳсуб мешавад ки ҳоло миёни мунтахабҳои Филиппин ва Покистон ҷараён дорад. пас аз ин вохӯрӣ мунтахабҳои Тоҷикистон ва Ҳонг-Конг вориди майдон мешаванд. ва ёдовар шудаем ки мунтахабҳо албатта дар даври аввали марҳилаи интихобӣ ба 7 гурӯҳ аз қитъаи Осиё ҷудо шуданд ва ғолибони 7 гурӯҳ аз ҳар як гурӯҳ як дастаӣ вақте ки ба марҳилаи дуюми марҳилаи интихобӣ роҳ ёфтанд, онҷо бо мунтахабҳои Кореяи Шимолӣ, Ҷопон, Австралия, Чин ва Кореяи Ҷанубӣ бо онҳо дар ин марҳилаи дуюм ҳамроҳ мешаванд ва пас аз марҳилаи дуюми марҳилаи интихобии мусобиқоти футболи бонувон барои бозиҳои Олимпӣ 2024 моҳи ноябр дастаҳо марҳилаи сеюми интихобиро ҳам баргузор мекунанд ва онҷо дастаҳои беҳтарин метавонанд ки роҳхати ниҳоии мусобиқоти футболи бонувон барои бозиҳои Олимпӣ 2024 дар Фаронсаро соҳиб бигарданд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Эва Мадарангро аз пой афтониданд ва инҷо мебинед ки дар мубориза бо Эва Мадаранг Сарахан қоидаи бозиро вайрон кард. аллакай маротиба дуюм аст ки дар қисми дуюми бозӣ чунин дағал қоидаи бозиро вайрон мекунад Сарахан ва эҳтимол аст ки дар кӯшиши сеюми қоида вайронкунаш довар ба ӯ огоҳӣ нишон бидиҳад. сарвони мунтахаби Филиппин Таҳнаи Анис омода аст ки аз ин вазъияти стандарти тӯбро ба бозӣ дарорад. доварбонии Чин Тон Фангю ҳам инҷо деворчаи суниро ишора мекунад ки футболбозбонони мунтахаби Покистон чӣ гуна бояд омода кунанд. ҳама чиз омода аст ва садои штаки довари маркази бозӣ ҳам баланд мегардад ва мебинем ки аз ин вазъият чӣ гуна истифода мекунанд. на инҷо иштибоҳ мекунад Таҳнаи Анис, ҳамон бозигузоре ки онҳо албатта таҳриррезӣ карда буданд. инҷо дуруст иҷро нашуд
و اینجا ببینید که زود اشتباهش رو جبران میکند و توپ رو به هم دستایش برمیگرداند. تهنای اشتباه میکند اینجا. چندلر بلوه در واقع امروزا مراتب اول نیست که اینجا چندلر اشتباه میکند. تغییرات از هیئت منتخب پاکستان انجام داده می شود. بینندگان گرامی به میدان سنوبر ستر وارد میدان می شود و او از میدان علیزه خان را عوض میکند. در خط نیم محافظه بازی میکرد علیزه خان، اما بازیگری که وارد میدان شد سنوبر ستر در خط حمله بازی میکند. سرمربی منتخب پاکستان اینجا خط حمله را پرزور کرده است و حالا 4 حمله‌گر در هیئت منتخب پاکستان در میدان هستند. اما اینجا ما در میدان مشاهده کرده استودیم که فوتبال بازیکنان منتخب پاکستان در خط حمله نه بلکه همه در خط دفاع هستند. اما برای چی سرمربی باز حمله‌گر را وارد میدان میکند؟ در ادامه مشاهده میکنیم که این تغییرات تا چه اندازه به منتخب پاکستان در واقع امروزه کمک کرده میتواند. ایوا مدرنگ آماده است که از اتوبرو به بازی درآورد. بازیگری که گل سوم منتخب فیلیپین را در واقع امروزه به ثمر رسانید و شاید گل بهترین در واقع امروزه هم اعتراف گردد. جو امکانیت هست در هم برهمی در داخل جریمه‌گاه منتخب پاکستان به میان میاد، اما اینجا ببینید که ضربه زده کوینلی کوی زده سمتش نامشخص است و این حالت خفناک را از میان میبرد. دو تغییرات دیگر در هیئت منتخب فیلیپین انجام داده می شود. کارلیک فریلس و سوفیا نیکولی از میدان گرفته شدند و به جای آنها بازیگران تحت رقم 4 جاسکلین ساویسکی و همچنین بازیگر تحت رقم 11 انیسکا کاستانیدا وارد میدان شدند. 5 تغییرات را سرمربی منتخب فیلیپین آلین ستاچیچ الکی انجام داد و دیگر امکان دارد که بازیگری جدیدی را وارد میدان نماید. اما منتخب پاکستان حالا امکانی 4 تغییرات دیگر را دارد و می‌بینیم که سرمربی عادل میتواند که این تغییرات را در ادامه البته انجام میدهد و یا نه. جاکلین ایوا بسیار هم پس خوب رو اینجا انجام میدهد، اما باز اشتباه میکند. چندلر بلوه اشتباه پنجمی او پس از به میدان برآمدنش در قسم دومی بازی است. در یک حالت دو بسیار امکانی خوبی گشودن حساب را داشت، اما آنجا ضربهش سمتش نامعین بود و اینجا هم خطا اجرا میکند ضربه را. چندلر بلوه عموما فوتبال بازیکنان منتخب پاکستان نمیتوانند که بازیگزاری خوبی را انجام بدهند، همدیگر را درست درک نمیکنند در میدان و یکی از سبب‌های باخت آنها در واقع امروزه همین است. ببینید که چگونه فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین همدیگر را درست درک میکنند، پاس‌های
درست به هم دیگر میدین و بازی کشوده رو نشان داده است. اینجا خود بازی ویران نگردیده است. توپ را با فوتبال بازیکن منتخب فیلیپین. اینجا داور صدای اشتکش رو بلند میکند. دانگ فانگیو و با طبیبان اشاره میکند که با یاری اسرا منظور بیان. باید به حالت تکرار متوجه میشیم که اینجا کارگردان به ما نشان میدن از چند زاویه اینجا این حالت رو به ما نشان داده است که چگونه در رقابت با ایزابلا پاسیون اسرا منظور آسیب برداشت. دهه آخری بازی هم شروع میگردد. حساب بازی همان 3-0 به نفع منتخب فیلیپین است. گل ها را در آخرین امروز به ثمر رسانیدند. هالی لونگ، سارینا بالدن، ایوا مادارانگ در 7 دقیقه فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین توانستند که به زدن 3 گل نائل بگردند و تا این لحظه این حساب را نگاه داشته ایستادند. در دور دوم روز 8 اپریل فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین با تیم منتخب تاجیکستان بازی میکنند و پاکستان باشد با هنگ کنگ. در همین روز اندر میدان رقابت می شود. در دایره بازی دوری آخر روز 11 اپریل فیلیپین با هنگ کنگ و تاجیکستان با پاکستان بازی میکند و البته بازی دوری دوم میان منتخب‌های تاجیکستان و فیلیپین با خوری مرکزی گروهی خواهد بود، چون که در آنجا تقدیر رقابت حل خواهد شد. اگر منتخب فیلیپین پیروزی به دست آورد پس آنها امکانی بیشتری راه یافتن به دوره دوم مرحله انتخابی مسابقات بانوان میانی البته مسابقات بانوان در دایره بازی های المپی 2024 در پاریس را دارند و اگر منتخب تاجیکستان پیروزی به دست آورد و در دو بازی دیگر هم تواند که هنگ کنگ و پاکستان را شکست بدهد پس فوتبال بازیکنان منتخب ما هم امکان دارند تا به دوره دوم مرحله انتخابی مسابقات بانوان در بازی المپی 2024 را سای بگردند. بنابراین سبب فوتبال بازیکنان منتخب فیلیپین هم در آخر امروز کوشش کرده است که البته بیشتری شماره گل هایشان رو بیشتر کنند، چون که در ادامه می تواند شماره بیشتری گل ها به آنها کمک کند تا به دوره من بعد راه یابند. اینجا اولین کارت زرد نشان داده می شود با بازیگری منتخب پاکستان با اسرا منظور از جانب داوری مرکزی بازی دانگ فانگیو. علاقه در دوره بازی دوری اولی مرحله انتخابی مسابقات بانوان در بازی المپی پاریس 2024 چند واخری هم دایر گردید که اونجا ایران با حساب 1-0 میانمار را شکست داد. قرقیزستان با حساب 0-5 از هندوستان مغلوب شد. مغولستان و سنگاپور مساوی کردند و همچنین تایلند با حساب بزرگ 6-0 سنگاپور را شکست داد. اردن باشد با حساب 3-1 تیمور شرقی را مغلوب کرد. و حالا در همین وقت و ساعت بازی میانی منتخب‌های ازبکستان و بوتان جریان دارد که اونجا فوتبال بازیکنان منتخب ازبکستان با حساب 3-0 پیروزی به دست آورده است. اینجا امکانیت هست، ضربه زده می شود و گل. بالاخره پس از چندین اشتباه توانست که
چندلر بلو حسابی بازی را 4-0 نماید. چند کوششی که او انجام داد همه اشتباه بودند، اما بالاخره توانست که همه این اشتباهش را جبران نماید و با زدن گل در آخر امروزه نایل بگردد. چندلر بلو مچدانیل 4-0 میگردد حسابی بازی. بینندگان گرامی، در آخر امروزه واقعا فوتبال بازبانان منتخب فیلیپین از همه جانب موفق بودند و با فوتبال بازبانان منتخب پاکستان یگان امکانیتی ندادند که حتی با دروازه آنها یگان ضربه مستقیم روانه کرده باشند. یگان ضربه مستقیم پاکستان در آخر امروزه مقابل فیلیپین نداشت. چند مراتبه که آنها تا به نزد دروازه منتخب فیلیپین رفتند. در آن حالت ها اما دفاعگران این حالت ها را برطرف نمودند. اینجا قاعده بازی بیرون نگردیده است. داور اشاره میکند که بازی را ادامه بدهند. فوتبال بازبانان منتخب فیلیپین یک ارسال دیگر انجام داده می شود و اینجا هم به نظر می رسد که فوتبال بازبانان منتخب پاکستان بسیار خسته گردیدند و همچنین در همین وقت و ساعت ویتنام با حساب 1-0 نپال را شکست داده است در گروه سی. تایوان با حساب 4-1 در گروه اف منتخب لیوان را مغلوب کرده است و این 4 بازی که حالا در یک وقت و ساعت برگزار گردیده استودند در دایره بازی دوری اولی مسابقات فوتبال در بازی المپی پاریس 2024 در دایره مرحله انتخابی. حالا بهترین نشانزنی مسابقه از کشور تایوان سو سین چانگ است که 2 گل در حسابش دارد. بعدا از سایت منتخب ازبکستان هم لیودمیلا کراچیک 2 گل دارد. همچنین دیارخان خبیب‌الله 2 گل دارد و به قطار سگانه بهترین نشانزن‌ها پس از دور یکم شامل شده است. اینجا قاعده بازی بیرون گردید یا نه؟ قاعده بازی بیرون نگردیده است و یک ضربه قوی از جانب چندلر بلو را هم دروازه‌بان منتخب پاکستان رومیسا جهاد اینجا برطرف کرد. بسیار هم ضربه قوی زد اینجا و بیاید به حالت تکرار متوجه میشویم. ارسال انجام داده شد. قاعده بازی مقابل انیکا کاستانیدا ویران گردید، اما داور اینجا اشاره کرد که همه چیز از روی قاعده است و انیکا کاستانیدا اینجا نیرنگ بازی کرده است گفته اشاره کرد، اما به نظر می رسد که اونجا واقعا قاعده بازی ویران گردیده بود. انیکا کاستانیدا، ایزابلا پاسیون، دو دقیقه دیگر تا انجام بازی باقی مانده است. حساب بازی 4-0 به نفع فوتبال بازبانان منتخب فیلیپین است و اینجا هم داوری کنار اشاره میکند که تغییرات انجام داده می شود از سایت منتخب پاکستان. تغییرات دوم، بازیگر تحت رقم 22 اسرا منظور از میدان گرفته می شود، یگانه بازیگری که در آخر امروز کارت زرد گرفت و به جای بازیگر تحت رقم 20 نقیه انور وارد میدان می شود. در خط حمله تغییرات انجام میدهد سرمربی منتخب پاکستان. دو تغییراتی که انجام داد در خط حمله بود، اما یگانه از این تغییرات انجام داده سرمربی منتخب پاکستان در آخر امروز کار نداده است.
3 دقیقه به وقت اساسی بازی ضم کرده می شود دوستان گرامی و اینجا هم فوتبال بازبانوان منتخب فیلیپین نزدیک است که پس از 3 مغلوبیتی که در سال 2023 در دایره بازی‌های بین‌المللی رفیقانه داشتند بالاخره اولین پیروزیشان را تجلیل نمایند. منتخب پاکستان آخرین بازیش را با عربستان سعودی در سال 2023 مساوی 1-1 انجام داده بود. اینجا ضربه کنجی کار میکنند فوتبال بازبانوان منتخب فیلیپین. ضربه کنجی هشتم به نفع فوتبال بازبانوان منتخب فیلیپین در واخری امروز است. یک فوتبال بازبانوان منتخب پاکستان تا این لحظه و یگان ضربه کنجی در واخری امروز کار نکردند. سال انجام داده می شود، امکانیت هست نه در قبط دوم فوتبال بازبانوان منتخب پاکستان موفق هستند، اما توپ حالا در اختیار فیلیپینی ها است. یادآور میشم که در واخر امروز گل ها را در هیئت منتخب فیلیپین به ثمر رسانیدند. هلی لونگ، سارینا بالدن، ایوا مادارانگ، چندلر بلو مچندنانیل 4 گلی منتخب فیلیپین را در واخر امروز مربوطی نامی خوش کردند و قید میکنیم که در دور دوم روزی 8 اپریل تاجیکستان با فیلیپین بازی میکند، پاکستان با هنگ کنگ. پس از همین واخری ساعت 19:00 دقیقه بازی میانی منتخب‌های هنگ کنگ و تاجیکستان برگزار میگردد که این بازی را شبکه تلویزیونی فوتبال با تبر مستقیم منظوری هواداران میگرداند و همکارم شارح گلروز خدا نظرزاده این بازی را برای شما شرح و توضیح میدهد و از شما خواهش میکنیم که این بازی را تماشا کنید و منتخب تاجیکستان را البته در نزد آینه‌های نیلگون خویش دستگیری نمایید. اینجا ثانیه‌های به شماری وقتی اضافه نموده داوری مرکزی بازی دان فن یو باقی مانده است و البته با این پیروزی فوتبال بازبانوان منتخب فیلیپین صاحب 3 امتیاز میگردند و به زینه اولی مسابقه تا انجام بازی میانی منتخب‌های تاجیکستان و هنگ کنگ مسکن میگیرند. یادآور میشم که از 5 تا 11 اپریل ورزشگاه مرکزی شهر حصار میزبانی بازی‌های مرحله انتخابی مسابقات فوتبال بانوان برای بازی المپی 2024 در گروه ی میگردد و پس از بازی‌های گروهی البته 7 دسته با دور دوم مرحله انتخابی مسابقات فوتبال بانوان برای بازی المپی 2024 در گروه ی راه می‌یابند که آنجا با آنها منتخب‌های کره شمالی، ژاپن، استرالیا، چین و کره جنوبی همراه کرده می‌شوند. در همین جا صدای اشتکی داوری مرکزی بازی از انجام بازی درنگ می‌دهد. فوتبال بازبانان منتخب فیلیپین توانستند که با حسابی بزرگ 4-0 مقابل پاکستان ظفر یابند و صاحب 3 امتیازی ضروری بگردند. در همین جا در ورزشگاه مرکزی شهر حصار گزارش مستقیم خویش را به انجام می‌رسانیم. بینندگان گرامی، بازی را برای شما شرح و توضیح دادم من شارح فریدون سفرزاده. تا آخرای من بعد سلامت و سربلند بمانید. خیر. There she goes!
Let's go, guys. Okay? You okay?